उत्पत्त अध्याय 7। फिर यहोवा ने नूह आख्या कि तू और तेरा सारा टब्बर किश्ती विच जाओ, क्यों जो मैं तेनों अपने अगे इस पीढ़ी विच धर्मी वेखिया है। सारे शुद्ध पशुओं विचों 7 अपने नाल ले नर और उन्हां दियां नारियां, अते अशुद्ध पशुओं विचों 2 नर और उन्हां दियां नारियां, अते आकाश दे पक्षियां विचों 7 नर नारियां ले, तां जो सारी धरती उत्ते हंस जीउंदी रहें। क्योंकि 7 दिन अजे बाकी हन, तां मैं धरती उत्ते 40 दिन और 40 रात मींह वराउण वाला हां, अते मैं सरबत जानां नूं जो मैं बनाया हन जमीन दे उत्तों मेट दियांगा। तां जिवें यहोवा ने आग्या दित्ती, नूह ने सब कुछ तिवें ही कीता। नूह 600 वरिहां दा सी। जल परलो धरती उत्ते आई, अते नूह और ओदे पुत्तर और ओदी तीवी और ओदियां नूहां परलो दे पानी दे कारण ओदे नाल किश्ती विच गए, अते शुद्ध डंगरां विचों अते अशुद्ध डंगरां विचों और पंछियां विचों और सब जमीन उत्ते किसरन वालियां विचों 2 नर नारी किश्ती विच नूह कोल गए, जिवें परमेश्वर ने नूह नूं आग्या दित्ती सी। तां यूं होया कि 7 दिनां दे पिछों परलो दे पानी धरती उत्ते आए। नूह दे जीवन दे 600वें वरे दे दूजे महीने दे 17वें दिन ही वड्डी डूंघियाई दे सारे सोथे फुट निकले और आकाश दियां खिड़कियां खुल गईयां, अते धरती उत्ते 40 दिन अते 40 रात वर्षा हुंदी रही। उसे दिन नूह और सेम और हाम और जाफत नूह दे पुत्र और नूह दी तीवी और ओदियां 3 नूहां उन्हां दे नाल किश्ती विच वड़े। ये अते हर जंगली जानवर ओदी जिनस दे अनुसार, हर डंगर ओदी जिनस दे अनुसार, अते हर धरती पुर किसरन वाला ओदी जिनस दे अनुसार, अते हर पंछी ओदी जिनस दे अनुसार, और हर प्रकार दे पंखेरु भी वड़े। अते वो जोड़ा जोड़ा सारे शरीरां विचों जिन्हां दे विच जीवन दा सांस सी किश्ती विच नूह कोल आए। जो आए नर नारी सारे शरीर विचों आए, जिवें परमेश्वर ने ओनू आग्या दित्ती सी। अते यहोवा ने नूह नूं अंदर बंद कीता, तां परलो 40 दिन धरती उत्ते रही, अते पानी वध गया और किश्ती नूं चुक लिया, सो वो धरती उत्तों उताह हो गई। फिर पानी ही पानी हो गया, अते वो धरती उत्ते बहुत ही वध गया, पर किश्ती पानी दे उत्ते तरी रही, अते धरती दे उत्ते पानी ही पानी हो गया। अते सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो सारे आकाश दे हेठ सन टके गए, उन्हां तों 15 हथ ऊंचा पानी ही पानी हो गया, अते पहाड़ टके गए। सो सरबत शरीर जेड़े धरती उत्ते चलदे सन मर गए, की पंछी की डंगर नाले जंगली जानवर अते सारे जी जंतु जिन्हां नाल धरती भरी होई सी, अते सारे आदमी भी जिन्हां दियां नासां विच जीवन दा सांस सी, जेड़े खुशकी उत्ते सन, वो सारे मर गए। हर प्राणी जेड़ा जमीन दे उत्ते सी, की आदमी की डंगर की किसरन वाले दे की आकाश दा पंछी मिट गया, वो धरती तो मिट ही गए। पर नूह और ओ जो उसदे नाल किश्ती विच सन बच रहे। 150 दिनां तक धरती उत्ते पानी ही पानी रिहा। लेवियां दी पोथी अध्याय 13। तां यहोवा मूसा अते हारून नाल बोलिया कि जे किसे दे शरीर दे चम विच या पपड़ी या पग्गी तां होवे, अते उसदे शरीर दे चम विच खोड़ दे रोग वर्गा होवे, तां वो हारून जाजक दे कोल या उन्हां दे पुत्तरां विचों जेड़ा जाजक है उसदे कोल ले आंदा जावे, अते जाजक उसदे शरीर दे चम विच उस रोग नूं वेखे, अते जे उस
ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗ ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਕੋੜ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਗ ਉੱਤੇ ਰਹਿਆ ਅਤੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਲਰਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਕੁਝ ਗੂੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਖੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਪਪੜੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਪੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇ ਪਈ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਪੜੀ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ ਇਹ ਕੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਸੋਜ ਚੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਜ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋੜ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਲਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋੜ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋੜੀ ਖੱਜੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋੜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੱਜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸੁੱਧ ਆਖੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸੁੱਧ ਆਖੇ ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਬੱਗੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ ਇਹ ਫੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਤੀਕ ਗੂੜਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਿਲਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਫੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਖੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲਨ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਬੱਗੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ
ਕੁਝ ਲਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਸ ਬੱਕੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ, ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਕੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਛੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੂੜੀ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ, ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਿਲਰੇ ਪਰ ਰਤੀਕ ਗੂੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਨ ਦੀ ਸੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਨ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੌੜੀ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਪਿੱਲਾ ਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਨੁਆ ਅਰਥਾਤ ਸਿਰ ਜਾਂ ਠੌੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸੇਨੁਏ ਦੇ ਰੋਗ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨੂਏ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਸੇਨੁਆ ਖਿਲਰ ਨਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਲਾ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਨੁਆ ਛੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਸੇਨੁਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਨ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਨੁਆ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਸੇਨੁਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸੇਨੁਆ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੰਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੇਨੁਆ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਸੇਨੁਆ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਿੱਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਨੁਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਵਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਨੁਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਗੀਆਂ ਤਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗੀਆਂ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਵੇਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗੀਆਂ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕੁਝ ਗੂੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਛੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਹਿ ਪਏ ਸੋ ਕੰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿ ਪਏ ਹੋਣ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕੰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਜੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਜੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸੋਜ ਉਸ ਦੇ ਕੰਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਕੰਜੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੱਟੀ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਕੇ ਉਸਦਾ ਰੋਗ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਹੋਠ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖੱਜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਸੇ, ਉਸਦਾ ਵਸੇਬਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੀੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਣਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਲੀੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਣਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬੰਨ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਲੀੜੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਣਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚੰਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਇੱਕ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਲੀੜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਣਨੀ, ਉੱਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਥਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਲੀੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਣੀ, ਨਾ ਉਣਨੀ, ਨਾ ਚੰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਧੋ ਸੁੱਟਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੰਨ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਧੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਰੰਗ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਕੁਝ ਗੂੜਾ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਚੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਣਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਟੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਲੀੜੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਣਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੀੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਣਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤ ਚੰਮ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਧੋਵੇਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਲੀੜੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਣਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖਣ ਲਈ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 14। ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਜੋ 2 ਜੀਵਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਲਿਆਵੇ
ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੂਫਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਦੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕਿਰਮ ਅਤੇ ਜੂਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੀਵਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੋਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 7 ਵੇਰੀ ਚਿਣਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮੁਨਾ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੌੜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਵਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾ ਸੁੱਟੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮੁਨਾ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ 2 ਲੇਲੇ ਪੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ 1 ਪੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਦੀ ਲੇਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ 3 ਦਸਵੰਤ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ 1 ਪਾਉ ਤੇਲ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ 1 ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਉ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿਲਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਕਰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੈ ਤਿਹਾਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਾਪੜੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਉ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਉਂਗਲ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਵੇਰੀ ਛਿਣਕੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਜਾਜਕ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਾਪੜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਡਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਲੇਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ 1 ਦਸਵੰਤ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 1 ਪਾਉ ਤੇਲ ਅਤੇ 2 ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ
2 ਬੱਚੇ ਜਹੇਕੂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਉ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਾਪੜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇਲ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ 7 ਵੇਰੀ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਿਣਕੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਾਪੜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਸਣੇ ਹੋਮ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਕਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜਾਜਕ ਰੋਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਭਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਜਕ ਘਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋੜੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛਿਲਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਛਿੱਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿੱਭੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਫਿਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ
ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਸੋ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸੁੱਧ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਮਾ ਪਵੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋ ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਧੋ ਸੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਜਕ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਿਬਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੋਗ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹ 2 ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਜੂਫਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਜੂਫਾ ਅਤੇ ਕਿਰਮ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ 7 ਵੇਰੀ ਛਿਣਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੂਫਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਮ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸੇਣੂਏ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਪਪੜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿਆਇ 7। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਸਥਿਰ ਦੀ ਵੱਲ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਥਵਾ ਕਿਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢ ਸੁੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ ਕਪਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਥਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਰੇਤ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਘਿਆੜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਫਲਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਗ ਜਾਂ ਊਂਟ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਜੀਰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਹਰੇਕ ਅੱਛਾ ਬਿਰਛ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਬਿਰਛ ਬੁਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਰਛ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬਿਰਛ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਮਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੇ ਬੁਰੀਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਉ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਰਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸੁੱਧ ਬਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 13 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ, ਕੋੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਖੁਦਾ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ शुद्धताई पवित्रताई प्रभु ਦਾ एक बहुत बड़ी पसंद वाली गल है। इंसान के शरीर के उत्ते जो कोड़ की बीमारी आती है वो इस कारण आती है, इंसान के पाप के कारण। ता प्रभु कहता उस बीमारी तो जे एक बंदा ठीक हो गया
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 2 ਸੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿਆਇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਔਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬਿਰਜ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू। जय मसीह।